Hello everyone. In the past session, we have discussed about some questions on limits. That is one of the best method you can say, or one of the very easy method by which we can just calculate the value of the limit, and we can say if the limit exists or not with the help of just a simple procedure. The only thing is we have to assume paths with a parameter m. If your limit y, if your limit l comes in the terms of m, the parameter, then we can say that the limit does not exist. As the value of m changes, your limit changes. So if the limit is not equal, we can't say that the limit exists. Okay. The next thing is we have to select the paths according to the question. It is not a thumb rule that we should use the same path, that is y is equal to mx each and every time. We can use y square is equal to mx, or y is equal to mx square, or any such path where m is one of the parameter, provided that your question fulfills and your question becomes free of your x and y terms. If your limit term becomes free of x and y terms, we can say that um, the limit is in terms of m, and if the limit is in terms of m, the limit exists or it does not exist. So this is what we have learned in our previous session. We have seen a considerate amount of questions on that form, and I hope you guys have understood what we have learned in those in those questions. Okay, so today we'll be starting with the next question. Today we'll be starting with the next topic, that is repeated limits. Repeated limits. Okay, so let us begin with repeated limits. So what exactly is repeated limits? um, when you used to solve questions on limits for a single variable, that is y f of x is equal to x, or y is equal to f of x, y is a function of x, just a single variable, we used to have a single limit, that is limit x tends to 0 f of x, or limit y tends to 0 f of y. These kind of terms we used to have. When we started studying the limits of multiple variables, that is 2 or 3 variables, we started with limit xy tends to 0 0 f of xy. So for single variable, for single variable, limit x tends to 0 f of x is equal to L. For multiple variables, or for 2 variables, limit xy tends to 0 0 f of xy is equal to L. So this is how we used to write our limits for 1 variable or 2 variables. So repeated limit means what? What is repeated? Repeated म्हणजे काय? म्हणजे आपण रिपीटेड म्हणजे काय, आपण असं म्हणतो की एकच वस्तू 2 वेळा 3 वेळा जेव्हा येते, जेव्हा असं म्हणजे कंटिन्यू होते, त्याला आपण काय म्हणतो की रिपीट होतं हे सगळं. किंवा मी जे फर्स्ट फ्यू मिनिट्समध्ये जे तुम्हाला मागचं रिव्हिजन दिलं, that is nothing but a repetition of what I have studied, what I have taught you in the previous session. So this is what I have repeated. So repeated limits is one after the other. Okay, so if we have 2 variables in a single function, that is f of xy, we can solve, or we can consider the limit of a single term, and then we can write the term with the other limit. जर सिंपल भाषेत म्हटलं तर पहिले एक x टेंड्स टू 0 ही एक लिमिट फाइंड करायची, जस्ट फॉर द
just for the function keeping y as constant, x tends to 0, y as constant, लिमिट फाइंड करा. त्यानंतर जी टर्म तुम्हाला येईल ती येईल इन टर्म्स ऑफ y, कारण आपण y कॉन्स्टंट ठेवला आहे. अँड देन वी राईट द टर्म, then we find the limit as y tends to 0 for that particular term. म्हणजे जर मी लिमिट्सच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर ते कसं लिहिलं जाईल, for example limit y tends to limit xy tends to ab, f of ab, okay, f of xy ही एक लिमिट आहे. म्हणजे आपली जी मेन लिमिट आहे दॅट इज लिमिट xy tends to a comma b, f of xy ही एक लिमिट आहे. तर रिपीटेड लिमिट म्हणजे काय, की आधी मी लिमिट घेतलं y tends to b, त्यानंतर मी रिपीट केलं लिमिट x tends to a, f of xy is equal to l. ही झाली तुमची लिमिट. ओके, आय थिंक थोडं लांब होतंय, म्हणजे मला वाटतंय तुम्हाला दिसत नसेल. जस्ट अ मिनिट. आय गेस आता दिसत असेल. सो limit y tends to b, limit x tends to a, f of xy is equal to l, or limit x tends to a, limit y tends to b, f of xy is equal to l1 l2. याला म्हणतात रिपीटेड लिमिट्स. सो जर मी डेफिनेशन जर तुम्हाला म्हटली, लिहून घ्या त्याची डेफिनेशन. सो राईट इट डाऊन. लेट एफ ऑफ एक्स वाय बी अ रियल व्हॅल्यूड फंक्शन, let f of xy be a real valued function defined in some deleted NHBD, that is the neighborhood, defined in some deleted neighborhood of AB, defined in some deleted neighborhood of AB, then limit y tends to b, limit x tends to a, f of xy is equal to L1, limit x tends to a, limit y tends to b, f of xy is equal to L2 are called, these are called repeated limits, these are called repeated limits or iterated limits, these are called repeated limits or iterated limits. Okay, so this is what is repeated limits or iterative limits. Okay, so let us study some remarks or some properties of this particular repeated limits. The first remark is the two repeated limits, even if they exist, may or may not be equal. They may not be equal. In such a case, the combined limit xy tends to ab, f of xy does not exist. खूप इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. ह्या दोन लिमिट्स, फॉर एक्झाम्पल L1 आणि L2, या दोन लिमिट्स आपण फाइंड केल्या आहेत. या दोन लिमिट्स L1 आणि L2 या इक्वलही असू शकतात आणि या इक्वल नसूही शकतात. इक्वल असूही शकतात, इक्वल नसूही शकतात. आणि जेव्हा ह्या दोन टर्म्स, या दोन रिपीटेड लिमिट्स इक्वल नसतात, जेव्हा ह्या दोन रिपीटेड लिमिट्स इक्वल नसतात, जेव्हा ह्या दोन रिपीटेड लिमिट्स इक्वल नसतात, तेव्हा आपली जी मेन लिमिट आहे, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाय, ही एक्झिस्ट करत नाही. जेव्हा तुमच्या दोन टर्म्स इक्वल नसतात, जेव्हा तुमच्या दोन रिपीटेड लिमिट्स इक्वल नसतात, तेव्हा तुमची मेन जी लिमिट असते, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू ए बी, ही लिमिट तुमची एक्झिस्ट करत नाही जेव्हा ते इक्वल नसतात तेव्हा. हे झालं तुमचं पहिलं रिमार्क. लिहून घ्या तुम्ही. द टू रिपीटेड लिमिट्स, even if they exist,
may not be equal, the two repeated limits, even if they exist, may not be equal. In such a case, limit xy tends to 0, 0 or ab, f of xy does not exist. Okay. Second, even though the two repeated limits exist and are equal, it cannot be concluded that the limit f of xy exists. Second important remark. आता दोन टर्म्स जेव्हा इक्वल नसतात तेव्हा आपण ही कन्फर्मली म्हणून दिलं की तुमची जी मेन लिमिट आहे, जे तुमची लिमिट xy टेंड्स टू ab आहे, दॅट डज नॉट एक्झिस्ट. पण आपण हे नाही म्हणू शकत जेव्हा दोन पर्टिक्युलर लिमिट्स इक्वल असतात तेव्हा जे मेन एफ ऑफ xy टेंड्स टू ab, जेव्हा ही लिमिट आहे ती लिमिट इक्वल असूही शकते, ती लिमिट इक्वल नसूही शकते. आपण असं कन्फर्म सांगू शकत नाही की जेव्हा L1 इज इक्वल टू L2, जेव्हा L1 इज इक्वल टू L2 होतं तेव्हा त्या दोन पर्टिक्युलर लिमिट्स इक्वल होतात, तेव्हा तुमचं लिमिट xy टेंड्स टू ab f ऑफ xy हे एक्झिस्ट करतं. दिस इज नॉट ट्रुथ. दिस इज नॉट this is not correct, or we can't say that if the two limits are equal, we cannot say that the main limit exists. Okay, so this is your second property, your second remark. Write it down. Even though the two repeated limits exist and are equal, it cannot be concluded that the limit xy tends to ab f of xy exists. Okay. The third remark is, if limit f of xy exists as xy tends to 0, then the two repeated limits must be equal if they exist. Okay. थर्ड इम्पॉर्टंट रिमार्क है की आता आपण हे तर बघितलं की जेव्हा दोन लिमिट्स इक्वल असतात तेव्हा ही लिमिट एक्झिस्ट करू शकतं किंवा नाही करत. पण जेव्हा तुमची लिमिट xy टेंड्स टू ab f ऑफ xy एक्झिस्ट करते तेव्हा तुमच्या ह्या दोन लिमिट्स इक्वल होतात. ह्या दोन लिमिट कंपल्सरीली तुमच्या इक्वल असतात आणि इक्वल असतात, पण ते एक्झिस्ट करायला पाहिजे. जेव्हा तुमच्या दोन L1 L2 एक्झिस्ट करतात तर जर तुमचं मेन लिमिट एक्झिस्ट करतं तर मग तुमच्या या दोन लिमिट्स इक्वल असतात. दिस इज युअर थर्ड रिमार्क. लिहून घ्या. इफ लिमिट f of xy exists as xy tends to 0, 0, if limit f of xy exists as xy tends to 0, 0, then the two repeated limits must be equal if they exist. Must be equal, comma, if they exist. So I hope तुम्हाला रिपीटेड लिमिट्स ही कन्सेप्ट कळाली आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज कळाल्या आहेत. आता आपण त्यावर काही क्वेश्चन्स बघूया. एक मिनिटात तुम्ही एकदा बघून घ्या की आपण काय शिकलो. जेव्हा एक फंक्शन, रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन, जेव्हा त्याची लिमिट L f of xy टेंड्स टू ab f of xy ही लिमिट असते तेव्हा त्याचे रिपीटेड लिमिट या फॉर्म मध्ये दिले असतात. लिमिट yb लिमिट xj f of xy is equal to mm is equal to L1, limit xa limit y tends to b f of xy is equal to L2. Remarks: the two repeated limits, even if they exist, may or may not be equal. In such case, your main limit does not exist. Okay, so next, even though the two repeated limits exist and are equal, it cannot be concluded that the limit xy tends to ab f of xy exists. If limit f of xy exists as xy tends to 0, 0, then the two repeated limits must be equal. They must be equal if they exist. Okay. So next, write a question regarding this.
So the first question is, show that when xy tends to 0 0, show that when xy tends to 0 0, repeated limits exist. Write it down. Show that when xy tends to 0 0, repeated limits exist, but simultaneous limit does not exist. But simultaneous limit does not exist. For f of xy is equal to, for f of xy is equal to x square minus y square upon x square plus y square. X square minus y square upon x square plus y square. ओके. सो सगळ्यात आधी आपण रिपीटेड लिमिट्स फाइंड करू. ठीक आहे. सो पहिलं रिपीटेड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. ही आपली पहिली लिमिट आहे. जर आपण बघितलं, याला आपण L1 कन्सिडर करू. जर आपण बघितलं तर L1 लिमिट, आधी आपली ब्रॅकेट मधली लिमिट काय आहे, लिमिट y टेंड्स टू 0, x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. सो एक सिंगल लिमिट आहे y टेंड्स टू 0, तर आपण x ला हे कॉन्स्टंट ठेवू आणि y ला आपण 10 टू 0 करू. जेव्हा y ला मी 0 करेल तेव्हा मला 0/0 फॉर्म भेटत नाहीये, डायरेक्ट y 0 होतं. माझी L1 लिमिट काय होईल, लिमिट x टेंड्स टू 0, मी y टेंड्स टू 0 केलं, सो मला व्हॅल्यू आली x स्क्वेअर मायनस 0 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 0. x स्क्वेअर मायनस 0 याला मी लिहू शकतो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर. x स्क्वेअर कॅन्सल, तुमची लिमिट होईल लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आणि x टेंड्स टू 0 ऑफ अ कॉन्स्टंट टर्म, म्हणजे तुमची L1 लिमिट काय होईल 1. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट? मी फक्त लिमिट x टेंड्स टू 0 आत लिमिट y टेंड्स टू 0 x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर ही रिपीटेड लिमिट घेतली. त्याला मी पहिले y टेंड्स टू 0 केलं, तर मला x स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर दॅट इज 1 भेटलं आणि कॉन्स्टंट टर्मचं लिमिट तेच असतं, म्हणून L1 इज इक्वल टू 1. सिमिलरली लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. परत इथं x टेंड्स टू 0 आहे, आता ब्रॅकेटमध्ये x टेंड्स टू 0 आहे, म्हणून मी x ला 0 सबस्टिट्यूट केलं. माझी लिमिट आली लिमिट y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 म्हणजे x ला 0 केलं, सो 0 मायनस y स्क्वेअर अपॉन 0 प्लस y स्क्वेअर. 0 मायनस y स्क्वेअर अपॉन 0 प्लस y स्क्वेअर. सो माझी L2 लिमिट जी आली दॅट इज लिमिट y टेंड्स टू 0 मायनस 1 अपॉन 1 म्हणजे मायनस 1च. सो लिमिट y टेंड्स टू 0 मायनस 1 म्हणजे माझी L2 लिमिट काय आली मायनस 1. आता आपला पहिला पार्ट काय म्हणतो, शो दॅट रिपीटेड लिमिट्स एक्झिस्ट. रिपीटेड लिमिट्स आपल्या एक्झिस्ट करतायत, एक 1 एक मायनस 1 इक्वल नाही आहेत, त्या इक्वल नाहीये त्या. दोन रिपीटेड लिमिट्स काढल्यात आपण आणि त्या दोन रिपीटेड लिमिट्स इक्वल नाही आहेत आणि म्हणजे आपण हे तर प्रूफ केलं की दोन रिपीटेड लिमिट्स एक्झिस्ट करतात. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पार्ट की सायमल्टेनियस लिमिट म्हणजे आपली जी मेन लिमिट आहे, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ही एक्झिस्ट नाही करत असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर आपण क्लिअरली बघू शकतो की लिमिट्स ज्या आहेत तुझ्या L1 इक्वल टू 1 आणि L2 इक्वल टू मायनस 1 दे आर नॉट इक्वल. आणि आपलं पहिलं रिमार्क काय आहे की द टू रिपीटेड लिमिट्स इवन इफ दे एक्झिस्ट मे नॉट बी इक्वल. दे एक्झिस्ट अँड दे आर नॉट इक्वल.
In such case your main f of xy limit, that is simultaneous limit, does not exist. हे आपलं पहिलं रिमार्क आहे. म्हणजे रिमार्कच्या हिशोबाने आपण प्रूव्ह करून दिलं की L1 आणि L2 हे इक्वल नाहीये, एक्झिस्ट करतात पण इक्वल नाहीये, आणि इक्वल नाहीये म्हणून त्याचं सायमल्टेनियस लिमिट एक्झिस्ट नाही करत. हे आपण रिमार्कने प्रूव्ह केलं. आपण याला आपल्या मेथडने प्रूव्ह करू की सायमल्टेनियस लिमिट एक्झिस्ट करत नाही. कसं करायचं? 1-2 मिनिटं विचार करा कसं करायचं. तोपर्यंत मी राहू देतो, म्हणजे तुम्हाला लिहायला पण प्रॉब्लेम नाही. Okay, so नेक्स्ट आहे सायमल्टेनियस लिमिट. सो मी सायमल्टेनियस लिमिट L3 कन्सिडर केलं. सेम क्वेश्चनचं लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. ठीक आहे. कोणती मेथड यूज करायची? आपली इझी वाली मेथड, चूज अ पाथ चूज करायचा आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे. काय पाथ चूज करू शकतो आपण? बघा, वर एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आहे, खाली एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आहे. म्हणजे पॉवर्स जर आपण बघितल्या तर सगळ्यांच्या पॉवर्स सेम आहेत, आणि सगळ्यांच्या पॉवर्स सेम आहेत म्हणजे आपण लिटरली पाथ घेऊ शकतो y इज इक्वल टू mx. y इज इक्वल टू mx हा पाथ आपण घेऊ शकतो. y इज इक्वल टू mx पाथ मी घेतला, y च्या जागेवर मी mx सबस्टिट्यूट करतो. सो L3 इज इक्वल टू लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x स्क्वेअर मायनस mx होल स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर प्लस mx होल स्क्वेअर. बरोबर. सो माझा L3 लिमिट काय होईल? लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x स्क्वेअर मायनस m स्क्वेअर x स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर प्लस m स्क्वेअर x स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर क्लिअरली म्हणतोय की मला बाहेर काढा आणि मला कॅन्सल करा, कारण माझी इथं काहीच गरज नाहीये. माझ्या प्रत्येक टर्म मध्ये एक्स स्क्वेअर आहे आणि मी इझिली कॅन्सल होतोय, मला याच्यातून फ्री करा. सो आपण त्याला फ्री करून टाकू. सो लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x स्क्वेअर इंटू 1 मायनस m स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर इंटू 1 प्लस m स्क्वेअर. ओके. मी एक्स स्क्वेअर ही टर्म कॅन्सल केली आणि माझी लिमिट L3 मिळाली मला. लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 1 मायनस m स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस m स्क्वेअर, विच इज वॉट? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x अँड y. म्हणजे माझी L3 जी टर्म आहे दॅट इज 1 मायनस m स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस m स्क्वेअर. ही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आणि y आहे आणि डिपेंडेंट ऑफ m आहे.
आणि m काय आपला पॅरामीटर आहे, m चेंज होऊ शकतो, m1 असू शकतो, m2 असू शकतो, m3 -1 -2 काही असू शकतो. सो m जेव्हा चेंज होईल तुमच्या लिमिट्स चेंज होतील आणि तुमच्या लिमिट्स चेंज होतील तेव्हा तुमच्या जेव्हा तुमचे लिमिट्स चेंज होतील तेव्हा तुमची लिमिट एक्झिस्ट नाही करत. ओके, कारण सेम लिमिट असल्या एनी टू पाथला सेम लिमिट्स असल्या तर आपण काय म्हणायचो की लिमिट एक्झिस्ट करते. आता जर तुम्ही इन्फायनाईट पाथ घ्या, तुमच्या इन्फायनाईट पाथला प्रत्येक एमच्या व्हॅल्यूला वेगवेगळ्या लिमिट्स भेटतील, पण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूजला सेम भेटतील, पण 1 2 3 4 5 काहीही घेतलं तरी तुम्हाला ह्या टर्म्स अनइक्वल भेटतील, इक्वल नाही भेटणार. त्याच्यामुळे तुमची लिमिट प्रत्येक एमच्या व्हॅल्यूला चेंज होईल आणि लिमिट जर प्रत्येक एमच्या व्हॅल्यूला चेंज होते वी कॅन से दॅट युअर लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. सो आपण ह्या वेनी ते प्रूव्ह केलं. ओके, एकदा ऑब्झर्व करून घ्या, समजून घ्या. समजा तुम्हाला माझ्या म्हणजे बोर्डवर लिहिलेलं जर थोडं, कारण बोर्ड माझा छोटा आहे, सो तुम्हाला जर थोडंसं किचकट किंवा असं म्हणजे खूप असं कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल तर मग मी सायमल्टेनियसली रिपीटही करतोय. त्यामुळं समजा ॲट एनी पॉईंट जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मला ही लाईन बोर्डवर दिसत नाहीये, सो मी जेव्हा रिपीट करतोय त्याच्याने तुम्ही इंटरप्रेट करून घ्या की आपण एक्झॅक्टली काय लिहिलंय तिथं. ओके, सो आपण याच्यावर अजून एक क्वेश्चन घेऊ, हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. हे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलं ना तुम्ही तर खाली एक नोट लिहून घेत जा. म्हणजे जर तुम्हाला एक लिमिट भेटली विच इज डिपेंडेंट ऑन एम अँड आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अँड वाय, तर एक खाली नोट लिहायची. तेच म्हणजे तुमचं एक कन्क्ल्युजन असतं की लिहून घ्या, सिन्स एम इज अ पॅरामीटर, as m changes we get different paths, as m changes we get different paths, and hence along different paths we get different values of limits, and hence along different paths we get different values of limits. Therefore limit does not exist. ठीक है. सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आता. क्वेश्चन क्या, show that the repeated limits limit x tends to 0, limit y tends to 0, show that the repeated limits limit x tends to 0, limit y tends to 0 f of xy, and limit y tends to 0, limit x tends to 0 f of xy. पहिले x tends to 0, y tends to 0, नंतर y tends to 0, x tends to 0 exists where your function is f of xy is equal to x cube plus y cube upon x minus y, x cube plus y cube upon x minus y, where x is not equal to y, आपण आय होप हे कळालं असेल आपण का लिहिलंय असं. जेव्हा एक्स आणि वाय या दोन टर्म्स इक्वल टू, जेव्हा एक्स आणि वाय या दोन टर्म्स इक्वल होतील आपला डिनॉमिनेटर काय होईल,
आपला डिनॉमिनेटर 0 होईल आणि ते आपल्याला नको आहे. त्यामुळे हे एक्स्ट्रा कंडिशन टाकावं लागते x नॉट इक्वल टू y. ठीक आहे. सो रिपीटेड लिमिट्स आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. सगळ्यात आधी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, आपली टर्म एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन एक्स मायनस वाय, याला मी L1 लिहू. सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन एक्स मायनस वाय. वाय टेंड्स टू 0, वाय टेंड्स टू 0, एक्स कॉन्स्टंट. सो माझी लिमिट काय होईल? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट वाय टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब, मग हे नाही येणार, वाय टेंड्स टू 0 नाही येणार, आपली डायरेक्ट टर्म येईल एक्स क्यूब प्लस 0 अपॉन एक्स मायनस 0. दिस इज इक्वल टू L1. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, त्यातला एक एक्स आणि वरचा एक एक्स कॅन्सल होईल. सो तुमची लिमिट होईल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेअर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेअर. आणि जेव्हा मी एक्सच्या जागेवर 0 पुट करेल तेव्हा मला 0/0 फॉर्म किंवा असलाही कोणताही फॉर्म भेटत नाही ज्याने लिमिट आपली नॉट डिफाईन्ड होईल. सो जेव्हा मी एक्स इज इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट करेल मला L1 माझी काय व्हॅल्यू भेटेल? 0. म्हणजे तुमची L1 जी व्हॅल्यू भेटली ती तुम्हाला काय भेटली? 0. ठीक आहे. सो नेक्स्ट रिपीटेड लिमिट्स बॅकवर्ड्स. लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन एक्स मायनस वाय. आता इथं काय आहे? एक्स टेंड्स टू 0 आधी, जे ब्रॅकेटमध्ये ते आपण आधी घेतो. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जेव्हा मी करतो सबस्टिट्यूट तेव्हा मला काय व्हॅल्यू भेटेल? दिस इज युअर L2. मला काय व्हॅल्यू भेटेल? लिमिट y टेंड्स टू 0, एक्सला मी 0 सबस्टिट्यूट केलं, सो वाय क्यूब मायनस वाय. आता प्लस परत वाय क्यूब मधला वाय कॅन्सल होईल आणि खालचा डिनॉमिनेटरचा वाय कॅन्सल होईल. सो माझी लिमिट भेटेल लिमिट y टेंड्स टू 0 मायनस डिनॉमिनेटरची टर्म मायनस मायनस तशीच ठेवू आपण आणि वाय स्क्वेअर, आणि परत लिमिट y टेंड्स टू 0 वाय स्क्वेअर काय होईल? 0 होईल. म्हणजे तुमची L2 ची टर्म जी आली ती पण काय आली? 0 होईल. सो दिस इज हाऊ वी फाइंड द लिमिट ऑफ रिपीटेड लिमिट्स. ओके. सो आपला क्वेश्चन काय होता की आपल्याला शो करायचं होतं की तुमच्या रिपीटेड लिमिट्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाय टेंड्स टू 0 L1 अँड लिमिट वाय टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 0 L2, या दोघं लिमिट्स एक्झिस्ट करतात हे आपल्याला शो करायचं होतं. आणि त्या एक्झिस्ट करतात. L1 पण आपला 0 आहे आणि L2 पण 0 आहे. एक्झिस्ट करते, डिफाईन्ड आहे, ते नॉट डिफाईन्ड नाही आहे ना. सो इट एक्झिस्ट. ओके. नोट डाऊन करून घ्या. यामध्ये तुम्हाला म्हणजे थिअरॉटिकल क्वेश्चन्स मल्टिपल चॉईसमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारू शकतात की डिफाईन रिपीटेड लिमिट्स, डिफाईन सायमल्टेनियस लिमिट, किंवा डिफाईन how we can say that the simultaneous limit exists or it does not exist, or repeated limits चे जे प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या, जे रिमार्क्स आपण बघितले, जे पॉईंट्स आपण बघितले, 3 पॉईंट्स, त्यावर तुम्हाला थिअरॉटिकल क्वेश्चन्स किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स ते विचारू शकतात. सो क्वेश्चन्स तर इम्पॉर्टंट आहेत पण त्याचे कन्सेप्ट शिवाय तर तुमचे क्वेश्चन्सही सॉल्व्ह होणार नाही, पण तुमचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी पण ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सो तुम्ही क्वेश्चन्सची तर प्रॅक्टिस करतातच आहात, पण त्याबरोबर तुम्हाला टेक्स्टबुक थ्रू जावं लागेल किंवा तुम्हाला ते नोट्स आपण जे लिहितो ते
कंटिन्यू वाचत राहा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. If f of xy is equal to x square y square upon x square y square plus x minus y whole square हा फंक्शन है. f of xy is equal to x square y square upon x square y square plus x minus y whole square. If this is the function, verify that both repeated limits exists. Verify that both repeated limit exists and are equal. Verify that both repeated limits exist and are equal, but the simultaneous limit both repeated limits exist and are equal, but the simultaneous limit as xy tends to 0 0, but the simultaneous limit as xy tends to 0 0 does not exist. So question, x square y square upon x square y square plus x minus y whole square हा क्वेश्चन आहे. आपण जो ह्या म्हणजे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपण बघितलं त्याच्याच सिमिलर लाईन्सवर आहे. आपल्याला बघायचं आहे की रिपीटेड लिमिट्स एक्झिस्ट करतात हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे आणि त्याचे सायमल्टेनियस लिमिट एक्झिस्ट नाही करत हे आपल्याला दाखवायचं आहे. एकदा तुम्ही ट्राय करून घ्या, मग नंतर आपण सॉल्व्ह करूच. सो रिपीटेड लिमिट्स सगळ्यात आधी आपण रिपीटेड लिमिट्स फाइंड करू. L1 लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, x square y square upon x square y square plus x minus y whole square. x minus y whole square. तो सगळ्यात आधी y टेंड्स टू 0. y टेंड्स टू 0 म्हणजे तुम्हाला y च्या जागेवर 0 सबस्टिट्यूट करायचंय. y च्या जागेवर मी 0 सबस्टिट्यूट करतो, x मी कॉन्स्टंट ठेवतो. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, y च्या जागेवर 0. सो ही टर्म वरची झाली 0 कारण मल्टिप्लिकेशन मध्ये. खालची टर्म 0 प्लस x स्क्वेअर y स्क्वेअर परत 0 झाला म्हणजे ही टर्म 0 झाली. आणि x मायनस वाय होल स्क्वेअर म्हणजे त्या टर्म मध्ये राहील तुमचं x मायनस 0 होल स्क्वेअर. म्हणजे लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वेअर. 0 अपॉन एक्स स्क्वेअर म्हणजे तुमची ही टर्म डिफाईन्ड आहे. तुमची टर्म अनडिफाईन्ड नाही आहे कारण 0/0 फॉर्म आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याकडे 0/x स्क्वेअर फॉर्म आहे म्हणजे तुमची L1 जी लिमिट आली ती लिमिट काय आली 0. नीट ऑब्झर्व करा, नीट बघा की जे आपण व्हॅल्यू फाइंड केली ती बरोबर केली का नाही. आपण y टेंड्स टू 0 सबस्टिट्यूट केलं, y टेंड्स टू 0 केलं, एक्स न्यूमरेटर पूर्ण 0 झाला, डिनॉमिनेटर मध्ये 0 प्लस एक्स स्क्वेअर ही टर्म मिळाली आणि इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वेअर आपल्याला ही टर्म मिळाली. आणि जेव्हा मी x 0 अपॉन एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय 0च, 0 अपॉन एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय 0 म्हणजे तुमची लिमिट L1 काय आली 0. सिमिलरली लिमिट L2 म्हणजे दुसरे रिपीटेड लिमिटचे लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0,
एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस वाय होल स्क्वेअर ही तुमची सेकंड टर्म आहे. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. परत मला काय होईल, पहिली टर्म लिमिट वाय टेंड्स टू 0, न्यूमरेटरची टर्म 0, डिनॉमिनेटर मध्ये 0 प्लस मायनस वाय होल स्क्वेअर, म्हणजे परत मला काय भेटेल, लिमिट वाय टेंड्स टू 0, 0 अपॉन मायनस वाय स्क्वेअर, लिमिट वाय टेंड्स टू 0, 0 अपॉन मायनस वाय स्क्वेअर, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू L2. म्हणजे L1 तुमचा 0 आला, L2 तुमचा 0 आला. जेव्हा तुमच्या दोन टर्म्स L1 आणि L2 0 आल्या, म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता की तुमच्या रिपीटेड लिमिट्स एक्झिस्ट करतात. तुमच्या रिपीटेड लिमिट्स एक्झिस्ट करतात आणि ते इक्वल आहेत कारण L1 इज इक्वल टू 0 आणि तुमचा L2 इक्वल टू ही 0 आलाय. आणि जेव्हा तुमच्या दोन टर्म्स L1 आणि L2 ह्या 0 आल्या, म्हणजे तुम्ही म्हणू शकतात की तुमच्या रिपीटेड लिमिट्स एक्झिस्ट करतात. सो सायमल्टेनियस लिमिट हे लिहिलं आहे कसं ना, सायमल्टेनियस लिमिट सोपं एकदम, टफ नाही आहे. सायमल्टेनियस लिमिट मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, फक्त लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0, 0, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस वाय होल स्क्वेअर. बरोबर. आता बघा, परत सगळ्या ज्या आपल्या टर्म्स आहेत टू द पॉवर 2 आहेत, सगळ्या ज्या आपल्या टर्म्स आहेत टू द पॉवर 2 आहेत, म्हणजे आपण y इज इक्वल टू mx हे पाथ आपण चूज करू शकतो. y इज इक्वल टू mx हे पाथ मी चूज करू शकतो. सगळ्यात आधी आपण याला L3 कन्सिडर करू आणि या L3 ला थोडं सिम्प्लिफाय करू. सो माझा L3 जो येईल दॅट इज लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0, 0, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आपण सिम्प्लिफाय नाही करू, आपण तसं ठेवू, कारण काही असंच काही गरज तर नाही वाटत मला. आपण सिम्प्लिफाय नाही करू, आपण तसंच ठेवू. ठीक आहे. फक्त आपण y इज इक्वल टू mx या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करू. लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0, 0, y इज इक्वल टू mx मी हे सबस्टिट्यूट करतो. सो माझा फक्त लिमिट x टेंड्स टू 0 राहील, एक्स स्क्वेअर इंटू एम स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर, वाय स्क्वेअरच्या जागेवर मी mx स्क्वेअर हे सबस्टिट्यूट केलं. मागच्या क्वेश्चनवर जसं केलं होतं तसं एक्स स्क्वेअर एम स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस एम एक्स होल स्क्वेअर, एक्स मायनस एम एक्स होल स्क्वेअर. ओके. सो माझी लिमिट आली, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एम स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर 4 अपॉन एम स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर 4 अपॉन एम स्क्वेअर इंटू एक्स टू द पॉवर 4, आणि याच्यातून पण मी एक्स स्क्वेअर बाहेर काढू शकतो कारण एक्स आणि एक्स दोघं ठिकाणी एक्स आहे. सो मी एक्स चा स्क्वेअर बाहेर काढला, माझा आत राहिलं 1 मायनस एम चा होल स्क्वेअर. ही स्टेप कळाली सगळ्यांना. मी काय केलं, मी एक्स स्क्वेअर जबरदस्ती यातून बाहेर काढलाय, माझी आतली टर्म 1 मायनस एम होल स्क्वेअर राहिली. ठीक आहे. सो माझा लिमिट L3, मी यातून पण एक्स स्क्वेअरच बाहेर काढू शकतो, त्याच्याहून जास्त मी काही काढू नाही शकत. सो मी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एम स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर 4 अपॉन एक्स स्क्वेअर एम स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस 1 मायनस एम होल स्क्वेअर. तुमचा क्वेश्चन आहे ना टेक्स्टबुक मध्ये थोडा मिसप्रिंट झालाय, तुम्ही क्वेश्चन चेंज करून घ्या तुमचा. या क्वेश्चन मध्ये थोडा इश्यू आहे. आपण जे आपण लिहिलंय की तुमचा जो लिमिट आहे सायमल्टेनियस लिमिट ते एक्झिस्ट नाही करत, तर ते एक्झिस्ट करते.
आय डोंट नो त्यांनी असं का दिलंय, पण तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते. हां, जर तुमचा क्वेश्चन जर असा असता की x² y² प्लस x मायनस वाय होल टू द पॉवर 4, जर तसा असता तर तुमची लिमिट एक्झिस्ट नसती केली. पण होल स्क्वेअर आहे, होल स्क्वेअर असल्यामुळं तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते. तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते, त्यामुळे तुमची सायमल्टेनियस लिमिटही एक्झिस्ट करते. त्यामुळे तुम्ही क्वेश्चन चेंजेस करून घ्या. तो क्वेश्चन लिहा, व्हेरीफाय दॅट बोथ रिपीटेड लिमिट एक्झिस्ट अँड आर इक्वल अँड द सायमल्टेनियस लिमिट ऑल्सो एक्झिस्ट and the simultaneous limit also exist. आणि त्याने तुम्ही L3 इज इक्वल टू x² आणि याचा x² कॅन्सल होईल. सो माझी लिमिट येईल लिमिट x टेन्स टू 0 m² x² अपॉन खालची टर्म प्लस 1 मायनस m होल स्क्वेअर. आता खालची टर्म माझी 1 मायनस m² राहील जेव्हा मी x टेन्स टू 0 होईल, आणि वरची टर्म माझी 0 होईल. आणि जेव्हा माझी वरची टर्म 0 होईल, माझी टर्म 0 अपॉन 1 मायनस m होल स्क्वेअर ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करेल. आणि जेव्हा माझी वरची टर्म 0 आणि खालची टर्म फायनाईट असेल, तेव्हा मी म्हणू शकतो की माझी ही लिमिटची व्हॅल्यू काय आहे, लिमिट L3 इज इक्वल टू 0. आणि जर कोणती लिमिट फायनाईट आहे, 0 आहे पण ती फायनाईट आहे, तर ती लिमिट एक्झिस्ट करते. ओके, सो तुमचा क्वेश्चन थोडा मिसप्रिंट झाला आहे तो. म्हणजे मला वाटलं की तो क्वेश्चन बरोबर आहे, पण ते क्वेश्चन चुकीचं आहे. चुकीचं म्हणता येईल किंवा मिसप्रिंट झालंय असं म्हणता येईल. सो ते क्वेश्चन थोडं करेक्ट करून घ्या तुम्ही, आणि ह्या मेथडने ते अशा प्रकारे सॉल्व्ह होतं हे आपण प्रूव्ह केलं. ओके, सो आय होप तुम्हाला रिपीटेड लिमिट्स हा कन्सेप्ट कळाला असेल. त्यातले एक्सरसाइजचे क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करा. आणि सो नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण आपला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू, दॅट इज युअर कंटिन्युटी ऑफ मल्टिपल व्हेरिएबल्स, कंटिन्युटी ऑफ 2 or 3 व्हेरिएबल्स. हे आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये स्टार्ट करू आपलं. सो थँक्यू ऑल.